مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں اور شوال میں وہ روزے ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ شش عید کے بھی نیت کر لے تو کیا وہ نفلی روزے بھی ادا ہو جائیں گے قضا کے ساتھ؟ یعنی کہ ایک ہی نیت میں قضا اور نفلی دونوں؟ قضا تو رکھنے ہیں، وہ رکھ رہا ہے شوال میں، اور اسی میں وہ شش عید کے جو 6 روزے ہوتے ہیں اس کی بھی نیت کر لے۔ اب مگر وہ قضا کی نیت کرے گا نا اسے، رمضان کی قضا کی، جی ہاں تو اب ششید تو نہ ہوئی نا، نفل ہے نا وہ، تو اس کے ساتھ نفل فرض دونوں ایک ساتھ نیت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹھیک یار، جیسے وہ ہماری نمازیں ادا ہو رہی تھیں، جیسے سنت پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نیت کر لی تو وہ بھی ادا ہو گئی۔ اس میں نے جو بیان کیا وہ فجر کے لیے میں نے صراحت کی تھی، اس میں دیگر نمازوں کی صراحت نہیں ہے۔ سنت موقدہ میں اسی فرض میں بھی لیوں نہیں لکھا کہ نیت کر سکتے ہیں، ورنہ فرضوں میں بھی تحیۃ المسجد کی نیت کریں گے تو شاید نفل ہی ہو، فرض نہ ہو۔ نے علماء نے جتنا لکھا، ہمارے اکابرین نے، فقہا کرام نے، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، تو وہی کہ انہوں نے فجر میں یعنی اجازت کی صراحت ہے کہ اس میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور وہ نماز کسوف لکھا ہے، یعنی کہ سورج گہن کا اگر ہے موقع تو اس کی بھی نیت شامل کر لے، یہ لکھا ہے۔ اور چاشت کی نیت بھی وہ تحیۃ الوضو میں، یہ 4 نیتوں کا لکھا ہے، اور فجر میں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتا ہے، جبکہ ظاہر ہو مسجد میں تو ہی تحیۃ المسجد۔ اور باپا اثر میں عصر کے بعد نفل نہیں ہے، تو وہ 4 مرتبہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہ بھی ایک مسجد میں ایک دن کا ہی ہے، ایک بار کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے وسوسے تنگ کرتے ہیں جو کہ بد مذہبوں کے دلائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بد مذہبوں کی سنے تو مطلب ہے وسوسے ہمیں نا، تو کہاں نہیں بند ہے، سنے ہی نہیں۔ میرے پاس ایک آیا تھا، مطلب اس نے کہا کہ وہ فلاں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بولا کہ امام اعظم سے اس نے اختلاف کیا، اور کہتا اپنے ابو حنفی تھا، 400 دلائل قائم کیے ہیں۔ اس نے مجھے کسی نے کہا کہ آپ سنیے تو میں آپ کو کیسے دوں گا اس کی، میں نے یوں کہ میں نے کہا میں حنفی ہوں، اور میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف سننے سے میرے کان بہرے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ان کی سنیں گے تو بس اسے آئیں گے نا، اپنے سنے گا کو جو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے کان بہرے، علماء اہل سنت کے خلاف بولے کان بہرے، تو سننا ہی نہیں اپنے۔ محبت ہے، یہ محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ یہ مننے والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں، منن والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان آپ سے عرض ہے کہ جس کی داڑھی مبارک کے بال جھڑتے ہوں یا وہ اگر ہاتھ وغیرہ لگا تو ٹوٹ جاتے ہوں یا جدا ہو جاتے ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے دانت نہیں جھڑ جاتے، بال پر صلح ہوئی ہے۔ یہ بال جھڑنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ خالی نفسیاتی پریشانی ہوتی ہے۔ بال کس کے نہیں جھڑتے؟ میرے بھی جھڑتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آج کل غذائیں بھی تو ناقص ہے نا، صابن ناقص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان میرا نام محمد نوید اتاری ہے، اور میں پہلی دفعہ باب المدینہ حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ ماشاء اللہ، جی آیا پاپا جان جزاک اللہ خیر۔ ہمارے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہے لکھ کر بات کرنے والا، تو کیا اگر ہم SMS کے ذریعے کوئی اچھی بات جس میں ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوں یا کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہو تو ہم اس کے جواب میں کنورسیشن کر رہے ہوں، تو کیا اس طرح سے اس مدنی انعام پہ عمل ہو جائے گا؟ یہ SMS کے ذریعے قفل مدینہ 4 بار گفتگو نہیں ہے نا، کیونکہ پھر تو سارا دن ویسے ہی لگے رہتے ہیں،
تو پھر ہمارا جو ذہن بنانے کا جو ہے نا قفل مدینہ کا لکھ کر وہ ختم ہو جائے گا. 4 کیا 40 SMS کرتے ہوں گے تو اس طرح بھائی سمجھیں گے ہمارا مدنی انعام پورا ہو گیا. باپا نارملی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا روز کے SMS پیکج 500 سے اوپر کے ہوتے ہیں. 500,000 SMS ایک نارمل بات ہو گئی آج کے دور تو ایڈوانس میں بولیں گے تو میرا زندگی بھر قفل مدینہ ہے. تو اس لیے SMS نافذ نہیں ہے. قفل مدینہ قلم کو تھوڑا زحمت دے اپنے ہاتھ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نماز وتر تہجد کے وقت پڑھنا کیا ہے؟ تہجد کا وقت تو عشاء میں بس 1 منٹ سویا آنکھ کھل گئی, 8 بجے جماعت تھی, 2 سنتیں پڑھی اور نیند آ گئی, 2 منٹ میں آنکھ کھل گئی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا. تو وتر جو ہے نا یہ آخری رات میں نے کہ رات تاخیر سے پڑھنا ثواب زیادہ ملتا ہے. اس میں تہجد شرط نہیں ہے. ویسے جیسے رات سونا نہیں ہے تب بھی اگر تاخیر سے پڑھے تو یہ اچھا ہے, نہ پڑھے تو گناہ ویسے ہی کوئی نہیں. اگر تہجد کے وقت پڑھتا ہے نا لیٹ نائٹ پڑھتا ہے تہجد کے ساتھ تو پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے. ترتیب یہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان SMS میں کچھ اس طرح کے بھی SMS آتے ہیں موبائلوں میں کہ اس میں کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے اور اس میں حوالہ بھی دیا ہوتا ہے اور کسی صحابی کا قول بھی نقل کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ SMS حوالہ ابھی لکھا ہوتا ہے اس میں تو آگے بڑھانا چاہیے نہیں؟ پہلے تو میں آپ کی عیادت کروں گا کیونکہ آپ کو دونوں ہاتھ سلامت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, آپ کو چوٹ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ. اچھا یہ اپنے SMS کا اعتماد نہ کیا جائے. عوام جو حوالے دیتے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. میں یعنی کہ ایک دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے کہ ایک نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے وہ ایک جگہ بیان کیا. وہ شوق بہت تھا اس کو تبلیغ کرنے کا تو میں نے بیان کیا تو میں نے ایک فلاں روایت سنا. وہ روایت میں آپ کو بھی نہیں سنا تھا کہ وہ عوام میں پیش کرنے کی تھی نہیں. اس نے سنا دی ایک مسجد میں عوام میں نمازیوں میں. تو ایک بڑے میاں تھے وہ اٹک گئے. اب وہ بولا مجھے دکھاؤ کس کتاب میں. تو اس مبلغ نے خیر اس دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت, سب پہلے کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے بولا کہ بخاری میں. میں نے بولا اس سے اندھیرے میں تیر مارا, میں گر گیا تھا پبلک میں, بخاری میں. تو وہ بڑے میاں بھی پاورفل ہے, بولا میں نے پوری بخاری پڑھی ہے, کہیں نہیں ہے. بولا بڑی بے عزتی ہوئی ہے میری. تو یوں وہی کلم الناس علی قدر عقولہم کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرے. اگر اب میں وہ حدیث مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں بتاتا کہ وہ ظاہر ہے کہ ہضم نہیں ہوگا کسی کو تو مشکل کڑی نہ ہو جائے. تو وہ عوام کی نہیں ہے مطلب وہ ہر بات بولنے کی. تو اسی طرح SMS تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں لکھتے. تو اب یہ بخاری لکھ دیں, مسلم شریف لکھ دیں, کیا بھروسہ کہ بخاری اور مسلم میں ہے یا نہیں. تو اس لیے جب تک علماء سے ہم اس کی تصدیق نہ لے لیں نا تو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اخباری مضامین کا بھی اس سے کم برا حال نہیں ہے. ان کے مضامین پر بھی اعتماد نہ کیا جائے. یہ بھی کیا کیا لکھ ڈالتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے ہی دھوتے ہیں آپ لوگ کچھ اور بھی دھوتے ہیں؟ کارپیٹ بھی دھوتے ہوں گے. کارپیٹ نہیں دھوتے, کوئی اور چیز بھی دھو لیتے ہیں. میرے پاس دھلوانی ہے جی, میرے کو کوئی چیز دلوانی ہے, کوئی دھل نہیں پا رہی یار, آپ دھو دیں. مشین ہے بابا بڑی اتنی
हाँ हाँ मशीन है बापू, मशीन है इनके पास? हाँ है ना, मशीनों में तो सब कुछ धुल जाता है। मसाली बिराड़ी का, अरे भाई साथ समुंदर भी नहीं धो सकते, ऐसी एक चीज़ है अंदर में, धुलता ही नहीं है। धुल जाएगा इंशाअल्लाह, वही तो वही हिम्मत में। अब धो डालो, अब निकाल भी लो, ये तो नहीं निगाहों से ही धुलेगा, पानी से धुलता नहीं, आप डाल दो वैसे धुल शफाफ हो जाए। तू जो चाहे तो भी मैल मेरे दिल के धुले, आला हज़रत का शेर है, या रसूल अल्लाह तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मेला तेरा। मेरे ज़हन में बाबा इस सिलसिले में 2-3 बातें थी। एक तो ये कि अरे इतना अहम शोबे, अलग अलग दिन है मुकर्रर, तो इन शोबों के हवाले से ज़रा हमने यही देखा है कि मदनी मुज़ाकरों में फ़र्ज़ उलूम सीखने का भी ज़रिया बनता है, और जो इस शोबे में करप्शन होते हैं, तो ऐसी बातें जो गुनाहों में मुब्तला करती हैं, तो उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बहारें मिलती हैं कि तौबा पर मतलब माइल हो जाते हैं। तो ज़ाहिर ये मुख्तलिफ बिरादरी भी है और ज़ाहिर दुकानें भी हैं, हमारी कारोबार भी इस सिलसिले में, तो ऐसा वो कौन सा अंदाज़ अपनाया जाए कि जिसमें हम इसमें यानी कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और फिर दूसरा ये था कि ज़ाहिर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब तक दावत पहुँचानी, उनको लाना भी है, तो इस सिलसिले में अगर कुछ तरबियत हो जाए और मज़ीद जी साहब। अब इसमें ऐसा कि इनका शोबा है तो खैर हर शोबे में तकरीबन मसाइल तो है, इनका शोबा ऐसा है कि अगर ये चाहें तो बचना, जैसे सुनारों के मुकाबले में बचना आसान है। सुनार के मसाइल कई लायन हल मसाइल है, हल नहीं होते, इनके नज़दीक हल नहीं होते। इस्लाम में सबका हल मौजूद है, लेकिन वो नफ्स पर बहुत भारी पड़ते हैं। इन पर कुछ ऐसा है कि लगा मैंने पढ़े ना आपके सवालात, तो कुछ ऐसा लगा कि इनका हल मौजूद है, शायद ये अगर दिल पकड़े तो बच सकते हैं गुनाहों से। अब मिसाल के तौर पर कोई कपड़े दे गया तो वो खुद चढ़ा लिए, अभी तो इसको दे रहे ना, शादी में जा रहे हैं, यार सूट अच्छा है पहन के चले गए शादी में, तो ये गुनाह है किसी का कपड़ा इस तरह पहन के जाना उसकी इजाज़त के बगैर। तो इस गुनाह से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं बनते, ठीक है, नहीं बनते, अमानत है हमारे पास। इसी तरह मतलब ये कि पाक नापाक कपड़े मिक्स करके धोना, तो इसमें भी गुंजाइश है बचत की, जिसका यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि भाई ये नापाक है, तो उसको पाक कपड़ों में ना डाला जाए। कि नापाक कपड़ा अगर मिक्स करके पाक कपड़ों में धोया ना, तो सारे नापाक हो जाएंगे, शुरू में सारे नापाक हो जाएंगे। और किसी पाक चीज़ को जानबूझकर बिला ज़रूरत नापाक करना ये हराम है, इसलिए हम पता नहीं है तो गुनाह भी नहीं है कि नापाक है या पाक के बाहर आते, ठीक है, मेले कुछ 1000 कपड़ों का ढेर लग गया, तो यूँ होता है कि शायद कोई नापाक हो, तो शायद से नापाक नहीं होगा, सब पाक है, फिर भले मिक्स तो है। लेकिन अब बकरीद है, खून के बड़े बड़े धब्बे होंगे, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये खून के छींटे उड़े हुए, तो इसको अलग धो जाएगा। तरकीब मुमकिन है ना, आपके मसाइल इतने मुश्किल नहीं है, अगर खौफ खुदा दिल में है तो अल्लाह करेगा तो आप बच जाएंगे। अभी तक जो मुझे सवालात मिले ना, बाज़ ऐसी शर्तें ये लोग करते हैं, ऐसा लगता है कि इतना दुश्वार ना हो उनका बचना। जज्बा हो तो पहाड़ में भी दूध की नहर निकल सकती, जज्बा होना चाहिए। तो एक तो ये कि आप तो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिरादरी को लाएं, क्योंकि ये भी एक मखसूस बिरादरी है, अमूमन ये बिरादरियाँ होती हैं इसमें। तो जो भी शोबे का लॉन्ड्री वाले जैसे होते हैं, फिर ये जो स्त्रियाँ करते हैं, जो भी स्पीड के हों आपके, तो उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, क्योंकि ये मसाइल सीखना ज़रूरी मसाइल इस आपके शोबे के, ये आपके लिए फ़र्ज़ है। हर एक को अपने अपने जो भी ज़रूरत के मसाइल सीखना फ़र्ज़ होता है, और नहीं सीखेंगे तो भी गुनाहगार होंगे। ये जो नहीं आते मसाइल, उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अब जज्बा देखो ना, ये जो आए थे ये सादात किराम थे, कुछ इनमें ज़्यादातर सादात किराम थे,
जब बुद्ध का सुना ना तो वो जो उम्र रसीदा थे, बैठ नहीं सकता हूँ, सब ये बोल रहे थे, ये बुद्ध का सुना तो मैं इस पे तो आऊँगा, तो कपड़े धोने का मसला इसमें होगा ना, तो ये तैयार हो गए। तो इंशाल्लाह और भी कुछ ये लोग आ जाएंगे। वो होते हैं कि समाने के बाद ये लोग आए थे यहाँ पर। तो ये ऐसा मतलब है कि वाकई इस्लामी बहनों का भी इसमें इंटरेस्ट रहेगा। बाज़ लोग जो है इस शोबे को जो है हकारत से देखते हैं, दुत्कारते हैं, बाज़ औक़ात जो है ना तड़ियाँ देते हैं, हमारे कपड़े लेकर आओ, और पैसे वगैरह भी काट लेते हैं। इसके बारे में भी कुछ ये तो सुनारों को भी धमकियाँ देते होंगे। सुनार तो बगैर गनमैन के दुकान खोल नहीं सकता, तो इसलिए अपने इनको देखें कि यार अपने को गनमैन तो नहीं रखने पड़ रहा, इनको गनमैन रखने पड़ते हैं, इनको मार डालते हैं, इनको अगवा कर लेते हैं, आपको ये भी मसला नहीं होता। तो यूँ आपको कम खतरा है, बल्कि इन मानोगे खतरा ही नहीं आप लोग। आप फुटपाथ पे सो जाओ, आपको कौन उठाएगा? दो भी इसके पास पैसे देगा मेरे को। सुनारों की जान खतरे में होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक के कपड़े जो है तो बराबर वाला बोलता है हमारे लेके जाओ, वरना इस बिल्डिंग में आना छोड़ दोगे तुम। ये इस तरह की ऐसे वाक़यात कितने होते हैं? एक आदि हुआ होगा, वो भी आपके साथ हुआ होगा, तो किसके साथ नहीं होते वाक़यात? इधर गली से गुजरोगे तो दांत तोड़ दूंगा, उधर जाओगे तो मुंह तोड़ दूंगा, ऐसे भी तो होते हैं। तो ये तो इसका ताल्लुक धोबी के पेशे से नहीं है। जो भी मैंने कहा कोई भी चीज़ बेचता हो उसको धमकियाँ देने वाले देते हैं, बदज़बान लोग होते हैं। आपकी सब्र करेगा, हल क्या इसका? हमारी जो डीलिंग है ना, 95 पैसा हम घरों से लेकर आते हैं, 95 पैसा ख़वातीन के साथ है। ख़वातीन ही कपड़े देती हैं और लेती हैं। इस बारे में कुछ हमारे लिए कोई निगाह नीचे रखें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, उसके बदन पर, उसके कपड़ों पर, चेहरे पर नजर ना पड़े आपकी। और क्या हो सकता है? हम हिफाजत करें, वो माने ना माने, हम इसको क्या कर सकते हैं? अपनी निगाह नीचे हो। और कुछ ऐसा होता है कि कपड़े अगर कम हो जाएं, या जैसा ये तो हमारी बात नहीं होती फिलहाल, कपड़े गलती तो इंसान से हो ही जाती है, कपड़े वगैरह कम हो जाएं या कपड़ों का कलर वगैरह ख़राब हो जाए तो पैसे काटते हैं। खराब कर दोगे तो ये तो भुगतना तो पड़ेगा। तो सोने के जेवरात में भी गड़बड़ की तो मसला तो सुनारों में पेश आता ही होगा, ज़्यादा पेश आता होगा आपके मुकाबले में। ये तो हर फील्ड में, दर्जी के कपड़े अगर दर्जी खराब करेगा तो उससे भी लड़ाई तो लोग करेंगे ही, अंडरस्टूड है। किरियाने वालों से भी लड़ाई करेंगे कि तुमने जो डाल दी वो गलती क्यों नहीं है। इसमें भी तो बीज वगैरह मुख्तलिफ मिलाते ही ना जो नहीं गलेंगे। हर चीज़ में मिला हुआ धोखा, बदकिस्मती सब हो ही गया। तो अब ये इसको तो फेस करना ही पड़ेगा ना। आप बोलोगे मतलब मैं फूल भी तोड़ूं और कांटे से भी मेरा वास्ता ना पड़े, तो कांटे तो फूल के इर्द गिर्द होते ही है ना, कभी कभी चुप तो जाएगा। बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं, कपड़े धुलवाए 2-3 महीने धुलवाए, पैसे नहीं दिए, पैसे बहुत हो गए उनको भरा, वो बोलते भाई आज कपड़े नहीं है, अगले हफ्ते ले जाना कपड़े। अब अगली बार जाओ तो वो फ्लैट ही खाली करके चले जाते हैं। अब वो पैसे भी गए, और वो कस्टमर भी गए। तो उस बारे में क्या मतलब है? इतने अब ये कभी कभी होता है, हो जाता है। ये कई लोग कर चुके हैं इस तरह, हमारे साथ हो जाता है। अब इसका हल तो मैं वारंट तो जारी कर नहीं सकता जी, पकड़ के लाओ इनको। मैं अगरबत्तियाँ बेचता था जी, 1 रुपये 1.25 रुपये की पैकेट, तो देने जाता था, ए मुल्ला जरा अगरबत्ती दे, शाम को पैसे ले जाना। 1 रुपये के लिए मुझे रुलाते थे, शाम को ले जाना। फिर बोलता अभी तो पैसे बांट के बैठा हूँ मैं, परसों ले जाना। तो बस अब बास दूध में धोकर पेश करते थे पैसे। ये तो हर धंधे में होता है। खुद मेरे पैसे में जब झाड़ू के कारोबार में पैसे खा गए वाक़ था, नहीं देते थे, तब सब ऐसा नहीं करते थे, खा भी जाते थे और मुझे खिलाते भी थे। मेरा धंधा भी चलता था, मेरा रोजगार भी होता था। तो अब ये कि 5 उंगलियां तो सही नहीं है, अपने लड़ाई नहीं कर सकते, पुलिस को बुला नहीं सकते। ये कि अब कारोबार करना तो दुनिया का कोई भी कारोबार हो, माइनस प्लस दोनों में होते हैं। हम मतलब इन्हें कि रास्तबाजी करें, हम दयानतदारी करें, हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। और अगर कोई इस तरह का हिसाब किताब होता है तो उसमें हम दामन अखलाक हाथ से न जाने दें। हज़रत ज़ैद बिन सगीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, यहूदियों के आलिम थे। इनका कुछ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मामला था, खजूरों का कुछ सौदा हुआ था और तारीख तय हुई थी कि फलां तारीख को पेमेंट करेंगे। तो 1-2 दिन पहले ही ये ज़ैद बिन सगीना ये पहुंच गए बारगाह रिसालत में, और अभी यहूदी थे, ये शोर मचाने लगे कि तुम मतलब यानी कि
जो आले कुरैशी जो हैं, ये तुम्हारा सारा खानदान ऐसा ही है कि वो मतलब है कि सौदे में यूं करता है और पैसे टाइम पर देता नहीं है, और जो समझ में आया उसने बोला। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया और फरमाया कि अगर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतराम और अदब रुकावट ना बनता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ये क्या कर रहे हो, मजमून इस तरह का क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुमको चाहिए कि मुझसे कहो कि मैं पेमेंट कर दूं जल्दी, और इनसे कहो कि आप नरमी से मुतालबा करें। तुम दोनों को मतलब यानी कि इस तरह करो, ये क्या मतलब मार दूं और काट दूं। फिर हुक्म, हालांकि टाइम अभी नहीं हुआ था, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो मुआहिदा हुआ था उसमें भी 2-1 दिन बाकी थे। तो आपने फिर हुक्म दिया कि इनको जितना मैंने कर्जा लिया है इतनी खजूरें दे दी जाएं, और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कुछ इस तरह कि तुमने जो टेढ़ी तिरछी निगाहों से देखा है ना, वो ऊपर दे दो ताकि दिलजोई हो जाए। तो ये ऊपर ये सब नोट कर रहे थे ज़ैद बिन साइना। तो फिर जब ये सब दे चुके तो इनाम बताया, तो फारूक आज़म ने फरमाया कि तुम्हारा तो नाम है, तुम तो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम माने जाते हो, तुमने ये हरकतें की। तो अब इन्होंने बताया कि मैं दरअसल तौरात में मैंने आखिरी नबी की पहचान पड़ी थी कि इनके साथ जितनी जहालत करेंगे इतना ये नरमी करेंगे, ये मेरे को असल ट्राई करना था, तो मैंने जानबूझकर ये हरकत की है, और बस अब मैं इनका गुलाम, कलमा पढ़ा मुसलमान। तो इसलिए अब ये हमारे लिए तो बहुत मदनी फूल है कि हमारे साथ कोई कितनी जहालत करे, हम जिस आका के गुलाम है उनका काम नरमी है, अफ़्व दरगुजर है, मुआफ़ी है। अब अगला होता है कि मुंह तोड़ दूंगा तो आप बोलो मैं बत्तीसी तोड़ दूंगा, तो ये जवाब हमारा नहीं है, हमें नरमी करनी है। तो ही कोई भी पेशे वाला हो नरमी करेगा तो ही कामयाब होगा, गर्मी करेगा तो कामयाब नहीं होगा। है फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बाबा अभी जो सवाल जवाब हुए उसमें ये भी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम यहाँ मदनी मुज़ाकरे में आएँ तो हम अपने गाहक या हमसे वाबस्तगान में पाई जाने वाले उयूब के मुतल्लिक जहन ज़्यादा रखें, या अगर हमारे अंदर जो हम काम करते हैं उसमें मतलब अगर कोई कमी कोताही हो तो उसकी तवज्जो रखते हुए सवालात करें, क्या करना चाहिए हमें? अब वो अंडरस्टूड है कि हम मतलब अपनी तरकीब मजबूत रखें, गाहकों की तरकीब अगर देखने जाएंगे ना तो वो जमेगी नहीं। कोई गाहक कैसा, कोई गाहक कैसा, कोई गाहक कैसा, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। किसी का बादलों पे मिजाज होता है, किसी का आसमान पे मिजाज होता है, किसी का माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिजाज होता है। आप सबका तो अपना दिल ही जला सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, अपने अंदर देखते रहेंगे क्या क्या खामी है। और बारहा इसमें हमारी अपनी भी एहतियाती होती है जिससे गाहक बिफर जाता है, और ऐसा भी होता है खुद वो टेढ़ा होता ही है। लेकिन हम अपने मतलब ने आपे में रहेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो कई बातें ऐसी होंगी जो बिगड़ते बिगड़ते बच जाएंगी, वरना हमारी बनोबत आती होगी, केस कबाड़े होते होंगे, क्या क्या निपटेंगे अपने, दुनिया में भी मुसीबत, आखिरत में भी मुसीबत। तो अब ये सारी बातें मेरा ख्याल हम बुध को ना करें, है ना, ताकि वो लाखों तक पहुंचे। बहुत से कस्टमर कहते हैं टोपी और जानमाज के पैसे नहीं देते, बोलते हैं आप इसको धोगे तो सवाब मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये कपड़े भी तो नमाज, इसके बगैर भी तो नमाज नहीं होती ना कपड़ों में। टोपी के बगैर तो नमाज हो जाएगी, जान नमाज के बगैर नमाज हो जाएगी, और अगर बिल्कुल ही कपड़े तन पर नहीं है तो नमाज होगी नहीं, सित्र फर्ज है, तो ये भी नमाज में काम आता है, ये भी मुफ्त धोए, तो अब तो बात ही खत्म हो गई। चाहे टोपी हो चाहे हाथ का रुमाल हो, आपका हक है कि आप इसकी उजरत तलब करें, उससे ना धोएं। अब हो गए ग्राहक को बचाने के लिए और रुमाल और टोपियां मुफ्त धोनी पड़ती हैं, ये आप लोगों का एक टेक्ट होता है, मोजे मुफ्त धो दिए तो ये कि उसमें खींच लिए ना, जो बोटी डाली बकरा तो खींच लाइए, तो ये तरकीब बन जाती है। बापा किराना के हवाले से सवाल है कि हमसे लोग सामान उधार पर लेते हैं और ग्राहक जो हैं कैश के भी होते हैं, तो जो कैश वाले हैं उनसे जो चार्जेस लिए जाते हैं या उधार वाले जो महीने पे देते हैं उसमें फ़र्क रखना चाहिए, या हमें वही
کیونکہ اس طرح پورے آج کل زمانہ جو اس طرح ہو گیا ہے کہ تمام آئٹم جو ہیں ہول سیل کے اوپر بھی وہ پہلے پیسے دینے پڑتے تب سامان ملتا ہے. اب ادھر جو گراہک سامان لے کے جاتا ہے وہ مہینے کے بعد جا کے ہمیں ادائیگی کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نقد سستا بیچنا، ادھار مہنگا بیچنا یہ جائز ہے، جائز ہے، بچنا بہتر ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جب ہوتا ہے تو کوئی اس کی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ادائیگی نہیں کر پاتا، پھر بولتا ہے کہ مجھے ابھی دوبارہ ادھار دے دو، میں اس کی ادائیگی ابھی نہیں کر رہا. مقصد یہ کہ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے دوبارہ دے دینا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے. اب اس میں گاہک دیکھا جائے گا نا کہ یہ اگر سولڈ ہے پارٹی، جی جی، یہ دے دے گا تو پھر آدمی دے دیتا ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ یہ بھی ڈوبے کہیں دوسرا بھی ڈوبا دے گا، اس کو نہیں دیتے آدمی. تو یہ اپنی اس وقت کی حکمت عملی ہو اور موقع کی مناسبت سے ہی اس کی ترکیب. یہ تو آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے سر، یہ تو میرے کہنے کی اس میں حاجت ہی ہے. تھوڑا بہت ہوتا ہے بولتے کیا بولتے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے. تو دھندا کریں گے تو اس میں یہ تو مسائل آتے رہتے ہیں. نہیں وہ پتہ ہوتا ہے کون دے گا کون نہیں دے گا. وہ کرتے تو ہیں، لیکن اب یہ کہ 2 مہینے کا پیریڈ ہو جاتا ہے، وہ مہینہ چلا گیا پھر دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، وہی رقم چارج کی جائے یا اسے اور زیادہ چارج کیا اچھا کہ دیر سے دیا تو اب اس کو وہ تو ناجائز ہے. ہاں یہ اگر 100 روپے کا سودا دیا تو بھلے 100 سال کے بعد بھی دے تو 100 ہی روپے دیے جائے. مانگ کر کے میں اتنے زیادہ لوں گا یہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے 1000 دے دے. جی جی، یہ مقصد یہ ہے کہ قرضہ لے کر زیادہ دینا تو سنت سے ثابت ہے، سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لیکن اگر مانگے گا تو پھنسے گا. آپ کی تربیت سے ہم الگ الگ پڑیے بنا کے اس میں پیک کر کے رکھتے ہیں کہ یہ 4 مغز ہیں 120 روپے کے 100 گرام اور یہ 40 روپے کے 100 گرام. تو وہ دیکھتے تو اچھل پڑتے ہیں، بولا یار یہ اس سے پہلے ہم کسی دکان میں دیکھا نہیں. وہ اصلی 4 الگ الگ ہوتے ہیں پڑیے. اچھا 4 مغز وہ بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں. اچھا خربوزہ تربوز کا. ہاں اچھا جی بھائی، جو بھی دکھا ہے آپ نے کہ بھائی یہ پیالہ ہے 100 روپے کا اور یہ تھرماس ہے 25 روپے کا. اب وہ گاہک دیکھ رہا تو ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی کیا اگر دھوکہ ہے اس میں کہ یہ ہے ہی پیالہ، ایسا نہیں پیالہ ہے کریک، وہ لے کے چلے گا تو 2 پیس ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو، یعنی پتہ ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے تو وہ ظاہر کرنا پڑے گا. نقص نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے، یا ایسا نقص ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، کونا ٹوٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے تو اب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اتنا واضح ہے کہ نظر آ رہا ہے. اب بھی ہے لینے والا نہ بھی نہ تو پھر بولنا پڑے گا کہ ادھر ٹوٹا ہوا ہے. پاپا ایک عرض یہ تھی کہ یہ اسلائی بھائی جو آئے اپنے اپنے شعبے سے، تو میرا ناقص یہ کہ یہ شعبے کے سوالات کے جوابات سن کر اگر ہمیں ہوا تو انشاءاللہ میں کم از کم اپنے شعبے میں جو میرے متعلقہ کام ہے اس کو انشاءاللہ عین شریعت کے مطابق کروں. ان کا تو اصل میں یہ جواب ہونا چاہیے کہ یہ کسٹمر یہ کرتا ہے وہ کرتا، بھی ان کی جو کسٹمر کرتا یہ تو ہمارے پاس کا حل ہی نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا کہ میرے شعبے سے میں نے آج تک کیا رہنمائی دی. میرا جو کام ہے میں نے دارالفتہ والوں سے کسی مفتی سے آج تک کہیں کوئی وہ ڈالر جیب میں نکلتے ہیں، باپا اس کو نصیب سمجھ کے لکی لاٹری سمجھ کے رکھ لیتے. دیکھو تو اب کیسے ہو جاتی ہے. اچھا پھر وہ 6 مہینے تک کپڑا لینے نہیں آئے گا، اس کو بیچ دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے وہ گیا لکھی ہوئی نا چٹھی ہے لکھا تو آئے گا نہیں تو بیچ کے. ناجائز شرط ہے. اب اس میں ساری وہ چیزیں اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اصل تو یہ سوال بنیں گے تو اس میں ہماری جو ہے ترکیب بنے گی اور ہم نیتوں کا اظہار کریں گے اور انشاءاللہ 12 ماہ میں اور 92 دن اور 63 دن کا کورس کرنے کا اظہار بھی کریں گے تو سیکھیں گے نا سب. ماشاءاللہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے. انشاءاللہ آپ پیار سے انفرادی کوشش کریں گے نا، نرمی سے پیار سے ترکیب بن جائے گی. وہ یعنی کہ پیار سے بندر کو، ریچھ کو، بھالو کو، سب کو سدا ہی لیتے نا مداری لوگ. مار مار کے تو سدانا مشکل ہے. تو اولاد کو بھی پیار سے، بھائی ہو بیٹا ہو جو بھی ہو، بچکار کری ترکیب بنے گی. اب جیسے کسٹمر یوں تو اب یہ کہ پھر اپنے ان کو پوچھا کہ نا آپ نے کیا کیا پھول دیا، گلدستہ دیا، تو یہ پھر اپنے کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا پیش کیا. تو یہ ہوتا ہے، یوں بچتی ہے یوں نہیں بچتی. تو اس لیے ہم نرم پڑ جائیں گے نا سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ 13 اپریل کو ہمارے تیسرے ڈویژن کی بابا رنچل میں 1 ڈویژن تھا، الحمدللہ اس کے 3 ڈویژن بن گئے. اور پہلے الحمدللہ رب العالمین اس کے قافلے 132 گئے تھے پہلے سال 2008 میں. اس سال پچھلے سال الحمدللہ 325 اسلام میں 30 دن کے قافلے میں سفر کیا. اس بار انشاءاللہ مزید اللہ کی رحمت سے بڑھیں گے انشاءاللہ.
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری،